प्यारे विद्यार्थियों, अज असी बाई मंथली रिवीजन है जिहड़ी वो शुरू करन जा रहे हाँ। इस दे लई सानू सब तो पहला ये जरूर पता होना चाहिए है भी जिहड़ा साडा फाइनल पेपर है वो किस तरह आएगा, क्योंकि बाई मंथली सिलेबस दे विच सानू की है जिहड़ा साडा एनुअल पेपर है ओदे ही मार्क्स विचों आना है। तां साडा जिहड़ा पूरा पेपर है वो किन्ने नंबर दा हुंदा, लिखित 80 नंबर दा, जिस दे विच सानू 1 तो लेके 16 तक एक अंक दे प्रश्न आंदे हन। ये सारे ही मल्टीपल चॉइस दे क्वेश्चन हुंदे हन, जिस दा मतलब है सानू एक प्रश्न दिता हुंदा है ते उसदे 4 की हुंदे हन आंसर दिते हुए हुंदे हन ते उन्हां विचों सिर्फ एक आंसर ही सही हुंदा है जिहड़ा असीं लिखना हुंदा है। उस तो बाद 17 तो लेके 25 तक साडे 2 अंकां वाले प्रश्न हन, 26 तो लेके 32 तक साडे 4 अंकां वाले प्रश्न हन, जिहदे विचों 3 अंकां विच अंदरूनी छूट हुंदी है। 33 तो लेके 35 तक साडे 6 अंकां वाले प्रश्न हुंदे हन। इन्हां सारे प्रश्नां दे विच अंदरूनी छूट हुंदी है। जिन्ने भी प्रश्न सानू पेपर दे विच आंदे हन वो पाठ पुस्तक दे अभ्यास ते विषा वस्तु दे विचों ही पूछे जांदे हन। जेकर असीं चैप्टरां दी गल करिए, जिवें असीं हुण अपने 22 मंथली सिलेबस दे विच अपने 2 महीनों दे विच असीं 4 चैप्टर संख्या प्रणाली, बहुपदियां, निर्देश अंक ज्योमैट्री ते यूक्लिड ज्योमैट्री, ये 4 जिहड़े हन असीं चैप्टर कीते हन। ते चारे चैप्टरां दे विच अगर असीं पहले चैप्टर दी गल करिए तां इहदे विचों 1 अंक वाले 3 ते 2 अंक वाला सिर्फ 1 ही प्रश्न आंदा है। तां कुल अंक साडे कोल किन्ने आने हन? 5। अगर असीं फाइनल पेपर दी गल करिए, इदां ही बहुपदियां विचों साडे 1 अंक वाले 2 प्रश्न ते 4 अंक वाला 1 प्रश्न आना है ते कुल अंक किन्ने हन? 6। इदां ही निर्देश अंक दे कुल अंक किन्ने हन? 3 हन ते यूक्लिड दे किन्ने हन? साडे कोल 2 हन। तां असीं अज 2 चैप्टर संख्या प्रणाली अते यूक्लिड ज्योमैट्री नाल जान पछाण दी असीं रिवीजन करांगे। असीं देखांगे कि किहड़े-किहड़े, क्योंकि जदों भी असीं पेपर दी तैयारी करनी है वो चाहे साडा 22 मंथली पेपर होवे चाहे एनुअल पेपर, तां सानूं जरूर पता होना चाहिए है कि किहड़े अभ्यास दे विच किन्ने नंबर दा प्रश्न सानूं क्वेश्चन आने हन ते किहड़े-किहड़े क्वेश्चन आने हन। तां आओ असीं चलदे हां। असीं सब तो पहला असीं अपना जिहड़ा चैप्टर है वो किहड़ा करन जा रहे हां? बहुपदियां ते निर्देश अंक ज्योमैट्री दी अगर असीं गल करिए तां अज असीं वो शुरू करन जा रहे हां। मेरा पहला प्रश्न है 2 - x² जमा x³ हरेक विचों x² दा गुणाक की होवेगा। हुण देखो असीं करिया सी कि x² दा गुणाक साडे कोल x² की है, ए टर्म है, इस दे नाल गुणाक अगर तुसीं कहो तां कुछ भी नहीं लग्या, पर जेकर असीं देखिए तां इहदे विच की लग्या है -1। तां इहदा मतलब ये है सानूं 4 ऑप्शनां दित्तियां, ए जिवें -1 है, b +1 है, c 0 है ते d किन्ना है 2। तां असीं गल करिए इस प्रश्न दे उत्तर दी तां x² दा गुणाक की है साडा -1 है, यानी कि इसका जिहड़ा आंसर है साडा ए है। मेरा दूजा प्रश्न है 3/4 एक डैश संख्या है। हुण असीं अगर 3/4 दी गल करिए तां 3/4 साडी किहड़ी संख्या है? तां असीं करिया सी भी ਉਹ संख्यावां जिन्हां नूं असीं p/q दे रूप दे विच लिखदे हां, जिथे q है साडा ਉਹ 0 ਦੇ बराबर ना होवे, उस नूं असीं की बोलदे हां? अपरिमेय संख्यावां बोलदे हां कि परिमेय? हाँ जी विद्यार्थियों, उन्हां नूं की बोलदे हां असीं? परिमेय संख्यावां, यानी कि ਉਹ संख्यावां जिन्हां नूं असीं p/q दे रूप विच लिखदे हां ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? परिमेय संख्यावां। यानी कि इसका आंसर की है साडे कोल डी, यानी कि परिमेय संख्यावां। साडा अगला प्रश्न है पाई एक डैश संख्या है। तां प्यारे विद्यार्थियों असीं करिया सी भी पाई दा जिहड़ा असीं अप्रोक्सीमेट मुੱਲ है वो किन्ना लंदे हां? 22/7। पर 22/7 की है साडी? परिमेय संख्या है, पर जिहड़ा पाई दा एक्चुअल मुੱਲ है वो 22/7 नहीं हुंदा, क्योंकि पाई साडी की है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब इस दे विच साडा की आना है? अपरिमेय संख्या। साडा अगला प्रश्न है सारियां परिमेय अते अपरिमेय संख्यावां दे संग्रह नूं डैश संख्यावां कहा जांदा है। तो असीं करिया सी भी सारियां परिमेय ते अपरिमेय
ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਪਲੱਸ अपरिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ? ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਮੇय ਤੇ अपरिमेय ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ अपरिमेय ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਰਗਮੂਲ 7/7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? अपरिमेय ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਰਗਮੂਲ 36 ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? अपरिमेय ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 36 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 6 ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ परिमेय संख्या है, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਮੂਲ 8 ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ 2 ਵਰਗਮੂਲ 2 ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ अपरिमेय ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? C ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਗਮੂਲ 36 ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ परिमेय ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 36 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ? 6 ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ अपरिमेय ਸੰਖਿਆ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ अपरिमेय ਸੰਖਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਰਗਮੂਲ 36 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ? 6। 6 ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ परिमेय ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਵਰਗਮੂਲ 7 ਵਟੇ ਵਰਗਮੂਲ 7, ਵਰਗਮੂਲ 7 ਨਾਲ ਵਰਗਮੂਲ 7 ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। 2 ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ परिमेय ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ C ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਰਗਮੂਲ 23 ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਸ ਵਰਗਮੂਲ 23 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 8, 23 ਨਾਲ 23 ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 8। 8 ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ परिमेय ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਵਰਗਮੂਲ 8 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵਰਗਮੂਲ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ अपरिमेय ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? D ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ अपरिमेय ਸੰਖਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ अपरिमेय ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ परिमेय ਤੇ अपरिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ परिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ परिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ अपरिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਨਾਵਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੌਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਨਾਵਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ D ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? अपरिमेय ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, वर्गमूल 10 गुणा वर्गमूल 15 ਦਾ सरल रूप लिखो। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ सरल रूप लिखना है। अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 10 गुणा 15 ਇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰ 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 वर्गमूल 6, यानी कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सरल रूप है ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ? 5 वर्गमूल 6 ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 1-1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁ
ਵਿਕਲਪੀ क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन बोलते हैं। तुहानू जदों भी पेपर दे विच 1 तो लेके 16 तक प्रश्न होणगे ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 1-1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ क्वेश्चन ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਸਿਫਰ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ p/q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ p ਅਤੇ q ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤੇ q ਸਿਫਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ नहीं है। हुण साडे 2-2 अंक दे जिहड़े प्रश्न है वो शुरू होए हन तां असीं देखिए हाँ जिहड़ी सिफर है साडी वो की है परिमेय संख्या है क्योंकि असीं सिफर नूं की लिख सकते हाँ 0/1 0/2 0/3 ये सारियां संख्यावां साडियां की बनदियां हन परिमेय संख्यावां बनदियां हन। साडा अगला प्रश्न है 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5 परिमेय संख्यावां पता करो। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 5 परिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 + 1 ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਹਰ ਲੈ ਕੇ 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ परिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1/1 ਯਾਨੀ ਕਿ 1 × 6 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 6/6। ਇਦਾਂ ਹੀ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 × 6 ਇਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਦੇ ਹਾਂ 6 ਦੂਣੀ 12 ਤੇ 6 ਏਕਮ 6। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ 7। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ /6 ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 5 परिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹਨ 7/6 8/6 9/6 10/6 ਤੇ 11/6 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹਨ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ 5 परिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6 परिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ 6 परिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 6 + 1 ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 7 ਹਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 7 × 21/7। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 4 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 28/7। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 6 परिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 ਤੇ 27/7। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹਨ 6 परिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 10/3 ਜਾਂ 7/8 ਜਾਂ 1/7 ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 10/3 ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 10 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ 3 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 × 9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਬਚਿਆ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 0 ਤਾਂ 0.3 × 9 ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਬਚਦਾ ਹੈ 0 3 × 9 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹ 1 ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10/3 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ 3.3 ਬਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 10/3 ਦਾ 3 ਬਾਰ ਲਿਖ ਦਿਓ जैसे क्योंकि तुसी कहोगे कि 3 है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਬਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ 7/8 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 7 ਤੇ 8 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ 7 8 50
ਜਾਂ 8 8 64 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 64 ਬਚਿਆ 6 0 7 8 56 बचा साडे कोल 4 40 8 5 40 तो साडा बाकी सिफर आ गया। ਇਹਦਾ मतलब 7/8 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ 0.875 ਹੈ और ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 1/7 ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 0.6 ਬਾਰ ਨੂੰ P/Q ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0.6 ਬਾਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब 0.666 ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0.66। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, 2 ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੀਕਰਨ 1 ਨੂੰ 2 ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੀਕਰਨ 1 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 10x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ x ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9x। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 6.666 ਵਿੱਚੋਂ 0.666 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ 6.000 ਯਾਨੀ ਕਿ 6। ਤਾਂ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ 6/9। ਇਸ ਦਾ मतलब 0.6 ਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਮੇय ਰੂਪ ਹੈ P/Q ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 6/9 ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਹਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਮੇयीकरण ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਮੇयीकरण ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 1/2 - ਵਰਗਮੂਲ 3 ਦੇ ਹਰ ਦਾ ਪਰਿਮੇयीकरण ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਮੇयीकरण ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 - ਵਰਗਮੂਲ 3 ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ, ਜੇ ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਜਮਾ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿਹੜਾ, a - b ਤੇ a ਜਮਾ b। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ a - b ਗੁਣਾ a ਜਮਾ b ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, a ਦੀ 2 - b ਦੀ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਮਾਈਨਸ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਤਾਂ 2 ਜਮਾ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਬਟੇ 2 दूनी 4। हाँ जी, वर्ग नाल वर्गमूल कट के कितना आ गया 3 ਤਾਂ 2 ਜਮਾ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਵਟੇ 1 ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ 2 ਜਮਾ ਵਰਗਮੂਲ 3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹਿੰਟ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਿੰਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 64 ਦੀ ਘਾਤ 1/2 ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 64 ਦੀ ਘਾਤ 1/2 ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ 8 ਗੁਣਾ 8 ਸਾਰੇ ਦੀ ਘਾਤ 1/2। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 8 ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 64 ਤਾਂ 8 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਗੁਣਾ 1/2 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ 64 ਦੀ ਘਾਤ 1/2 ਮੈਂ 64 ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਵਾਂ
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 ਦੀ ਘਾਤ 1/2। ਫਿਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6, 6 ਗੁਣਾ 1/2 ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਲਗਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 32 ਦੀ ਘਾਤ 1/5 ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 5 ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 32 ਨੂੰ ਗੁਣਾ 1/5, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ 5ਵਾਂ ਹੈ ਯੂਕਲਿਡ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਥਨ ਸੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਝੂਠ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ 1 2 3 4 5 6 ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੰਖ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ A ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ B ਬਿੰਦੂ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕਥਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਈ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰੇਖਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰੇਖਾ ਹੈ A ਅਤੇ B। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ B ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ A ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਕਥਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਚੱਕਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਮਾਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੋ ਚੱਕਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ A ਅਤੇ B ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ C ਅਜਿਹਾ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤ ਹੈ ਕਿ AC ਬਰਾਬਰ ਹੈ BC, ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ AC ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1/2 AB ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, A ਤੇ B ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ A ਤੇ B ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ C ਬਿੰਦੂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ AC ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ BC ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ AC ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1/2 AB ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ AB ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, AC ਜਮਾ BC, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ AC ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, AB ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ AC ਅਤੇ BC ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ AB ਬਰਾਬਰ ਹੈ AC ਜਮਾ ਮੈਂ BC ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, AC। ਤਾਂ AB ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2AC ਤੇ AC ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, 1/2 AB। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ C ਅਜਿਹਾ ਬਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਕਿ AC BC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ AC ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, 1/2 AB ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਵੀ AB ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਿੰਦੂ
C है। साडा अगला प्रश्न है, चित्र भी सानू दिता है कि AC है जिहड़ा वो BD दे बराबर है। असी सिद्ध करना है AB बराबर है CD, यानी कि सानू दिता है AC बराबर BD, असी सिद्ध करना है AB बराबर है CD। तो आओ असी इहनू सिद्ध करते हाँ। जेकर हुण मैं सानू दिता गया AC बराबर BD, मैं की करदा, दोनों साइड BC है जिहड़ा वो माइनस कर दिंदा हाँ। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, AC दे विचों अगर मैं BC है जिहड़ा वो माइनस करदा तो मेरे को की बचदा है AB। इसे तरह अगर मैं BD दे विचों BC माइनस करदा हाँ तो मेरे को की बचदा है CD। तो यही असी की करना सी, सिद्ध करना सी। यानी कि जेकर सानू ये दिता गया है कि AC बराबर BD है, असी ये सिद्ध करना है कि AB है जिहड़ा वो CD दे बराबर है। तो असी की करना है भी जो दिता है और ले लेना। सानू दिता की है AC है जिहड़ा वो BD दे बराबर है। असी दोनों पासे की करना है BC है जिहड़ा वो माइनस कर देना है। अगर दोनों साइड असी BC नू माइनस कर दिए तो साडे कोल की बच गया AB बराबर है CD। तो प्यारे विद्यार्थियों, असी देखिया कि असी पहला अभ्यास जे असी अपने गल करिए, जिहड़ा असी अपनी बनतर करी सी पेपर दी, उस बनतर दे विच असी करिया सी कि साडे कोल 22 मंथली दे विच साडे कोल किन्ने चैप्टर हन? 4 चैप्टर हन। किहड़े-किहड़े? संख्या प्रणाली, निर्देशांक जमैती और बहुपदियां ते यूक्लिड जमैती दे नाल जान पछाण। अज असी संख्या प्रणाली दे विचों एक नंबर दे, देखो ये गल जरूर है कि मान लो हुण मेरे कोल की सीगा अभ्यास 1 दे विचों 1 अंक वाले प्रश्न आने सी कि 2-2 अंक वाले प्रश्न आने सी। तो मैं सिर्फ की किता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिर्फ 1-1 अंक वाले ते 2-2 अंक वाले प्रश्न ही लिते। इदां ही यूक्लिड दे विच मेरे कोल किहड़े-किहड़े प्रश्न सी? सिर्फ 2 नंबर दे ही आने सी। तो मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिर्फ 2 नंबर दे ਜਿਹੜੇ ਹੈ प्रश्न ਉਹੀ लिते ਹਨ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 22 ਮੰਥਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੈਕਚਰ ਸਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।